అనుకున్నట్టే చేశారు ట్రంప్. మిత్రదేశం శత్రుదేశం అని చూడలేదు. అన్ని దేశాలపై సుంకాలు విధించారు. అర్ధరాత్రి నుంచే ఇవి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించారు. అమెరికా ఫస్ట్ అనే నినాదానికి కట్టుబడి ఉన్నానని అన్నారు ఆయన. ఆయా దేశాలు అమెరికాపై విధిస్తున్న సుంకాలను బట్టి దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన కూడా ఆ దేశాలపై సుంకాలు ప్రకటించారు. తక్కువలో తక్కువగా 10%, కొన్ని దేశాలపై అధికంగా 48% సుంకాలు వేశారు ట్రంప్. టారిఫ్లను ప్రకటిస్తూ తనదైన శైలిలో ప్రసంగాలు చేశారు. ఈ సుంకాలు ప్రకటించిన సందర్భంగా ఈ రోజున లిబరేషన్ డేగా నిర్వహించారు. ఇతర దేశాలు తమపై విధిస్తున్న సుంకాల్లో తాము సగమే విధిస్తున్నామని అన్నారు. ఆ దేశాలపై జాలితోనే ఇలా సగం సుంకాలను ప్రకటించారని తనదైన మార్క్ మాటలు చెప్పారు. అంతేకాదు వీటిని రాయితీ టారిఫ్లను చెప్పుకొచ్చారు ట్రంప్. భారత్ గురించి ప్రత్యేకించి ప్రస్తావించారు అమెరికా ప్రెసిడెంట్. ఇండియాపై 26% సుంకాలు విధిస్తున్నామని అన్నారు. భారత ప్రధాని మోదీ తనకు గొప్ప స్నేహితుడని చెప్పారు. కానీ అమెరికాతో భారత్ సరైన విధంగా వ్యవహరించడం లేదని ఆయన స్టైల్లో అన్నారు. భారత్ తమపై 52% సుంకాలను విధిస్తుందని గుర్తు చేశారు. ఇక చైనాపై అమెరికా 34% టారిఫ్లు విధించింది. ఈ రోజు కోసం అమెరికా ఎన్నో ఏళ్లుగా వేచి చూస్తుందని, యుఎస్ ఇండస్ట్రీకి ఇది పునర్జన్మ అని అన్నారు ట్రంప్. యుఎస్ మళ్లీ సుసంపన్నమైన దేశంగా అవతరిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అమెరికాకు ఈ రోజే నిజమైన ఆర్థిక స్వాతంత్రం వచ్చిందంటూ చెప్పుకొచ్చారు. వ్యాపారం విషయంలో శత్రువుల కంటే స్నేహితులనే ఎక్కువ దెబ్బతిన్నామని అన్నారు ఆయన. ఈ సమస్యలన్నిటికీ చెక్ పెడుతున్నానని చెప్పారు. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. Trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man. But he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal. And it would have been a much better deal. But frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there. But it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Different individual tariff rates on a whole variety of different. Well, you're going to see in 2 days, which is maybe tomorrow night or probably Wednesday. You're going to see, and they're reciprocal. So whatever they charge us, we charge them, but we're being nicer than they were. We have a lot of countries, friend and foe. I always say friend and foe, but the friend in many cases is worse than the foe. They took advantage of us, and we are going to be very nice by comparison to what they were. The numbers will be lower than what they've been charging us, and in some cases maybe substantially lower, but we sort of have a world obligation perhaps. But we're going to be very nice. Relatively speaking, we're going to be very kind. Mr. President, you met with the chairman. Somebody said that about me the other day. He said, who doesn't know me very well, they said, you're such a kind person. And I said, say that again. They said, you're a kind person. I said, I've never heard that before. It was a weird statement. I was kind. Who said that? I've heard of words. I don't know. I better not tell you. You know, I've been called a lot of things, but it's sort of a different kind of a word. It's like an old-fashioned word, isn't it? మరిన్ని వివరాలు యుఎస్ఏ ప్రతినిధి లక్ష్మణ అందిస్తారు. నేను మీ లక్ష్మణ్, బిగ్ టీవీ యూఎస్ఏ కరెస్పాండెంట్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను.
గత కొంతకాలంగా మనం అందరము వింటూనే ఉన్నాం న్యూస్లో కానీ రకరకాల మీడియా ద్వారా అంతా. సో బేసిక్గా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మన ట్రంప్ గారు రిపబ్లికన్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించడంతో యుఎస్లో ట్రంప్ గారు ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం జరిగింది. తను ఆఫీస్ బహుశా డిసెంబర్ ఆ టైంలో తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు 3-4 months అవుతా ఉంది. మనం అంతా వింటూనే ఉన్నాం న్యూస్లో చాలా టారిఫ్స్ అని. టారిఫ్స్ అంటే సుంకాలు, బేసిక్గా ఏంటంటే ట్యాక్సెస్, మన తెలుగులో సుంకాలు అంటారు, ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి టారిఫ్స్ అంటారు. సో టారిఫ్స్ గురించి మనం చాలా రకాలుగా వింటున్నాము. ట్రంప్ అమెరికా వచ్చేసి టారిఫ్స్ అయిపోతా ఉంది త్వరలో అన్ని దేశాల పైన అని చెప్పేసి. సో ఈ రోజు ఒక పెద్ద న్యూస్ అయితే జరిగింది. బేసిక్గా గతంలో కూడా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొన్ని టారిఫ్స్ చేశారు కొన్ని కంట్రీస్ పైన, ప్రత్యేకంగా మెక్సికో కానీ, కెనడా కానీ, తర్వాత చైనా కానీ, ఇలాంటి దేశాల పైన. సో ఈ రోజు ఏమైందంటే 4 గంటలకి ఇక్కడ లిబరేషన్ డే అని కూడా మొదటి నుంచి కూడా పిలుస్తా ఉన్నారు. లిబరేషన్ డే అంటే విముక్తి రోజు అని చెప్పేసి. సో ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, ట్రంప్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అమెరికాకి ప్రోడక్ట్స్ పైన టారిఫ్స్ చేస్తున్నారు, అందువల్ల వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ బయట కొనలేకపోతా ఉన్నారు అని చెప్పి వీళ్ళ వాదన ఉంది. సో అలానే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే కూడా బేసిక్గా టారిఫ్స్ మేము కూడా ఏ కంట్రీ అయితే ఎలా అయితే మనకు చేస్తుందో, అంటే సుంకాలు ఎలా అయితే విధిస్తుందో అదే విధంగా మేము రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ చేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు. రెసిప్రోకల్ అంటే స్పష్టంగా తెలుగులో చెప్పాలంటే పరస్పర టారిఫ్స్. ఇప్పుడు మీరు 50% వేస్తే మేము 50% ఇస్తాము, అలా టారిఫ్స్ చేస్తామని చెప్పారు. సో ఈరోజు 4 o'clockకి ట్రంప్ గారు పెద్ద మీడియా సమావేశం జరిగింది. తను ఈ టారిఫ్స్ వచ్చేసి దే వెంట్ అహెడ్, యుఎస్ గవర్నమెంట్ టారిఫ్స్ ఈ రోజు నైట్ నుంచే అవి అమల్లోకి వస్తాయని కూడా చెప్పారు. ఇది చాలా దేశాల పైన ఇప్పుడు మనం చూసామంటే మన స్క్రీన్ పైన రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ అని చెప్పారు. చైనా వచ్చేసి అమెరికా గూడ్స్ పైన 67% టారిఫ్స్ చేస్తూ ఉంది. దాన్ని వీరు మన యుఎస్ వాళ్ళు 34% చేశారు. అలా చూసుకుంటూ పోతే యూరోపియన్ యూనియన్ 39%, యుఎస్ వాళ్ళు 20% వేస్తున్నారు. తైవాన్ 64%, 32%, జపాన్ 46%, 24%, ఇండియా 52% వేస్తుంటే 26%. అలా అన్ని దేశాలు దాదాపు 180 దేశాలు పైన ఈ టారిఫ్స్ అన్నది వేస్తా ఉన్నారు అమెరికా వాళ్ళు. దాన్ని బేసిక్గా ఎలా అంటే రెసిప్రోకల్, వాళ్ళు ఏం చేస్తే మేము అదే చేస్తాము. బేసిక్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తే మేము పరస్పరంగా అదే చేస్తాము. ఇక్కడ మా ప్రోడక్ట్స్ కూడా బయట దేశాల్లో కొనాలి అని అమెరికా వాదన. ప్లస్ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా మంది అమెరికన్స్ ఇక్కడ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ అమెరికన్స్ ఏమనుకుంటారంటే బేసిక్గా వాళ్ళకు జరిగే నష్టం ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో అమెరికా పైన చాలా కంట్రీస్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల లాభం ఉంటుంది, కానీ అమెరికాకి అయితే నష్టం జరుగుతూ ఉందని వాదన బాగా గట్టిగా వినిపిస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ లిబరేషన్ డే ఈ టారిఫ్స్ వల్ల దాదాపుగా అన్ని దేశాలపైన టారిఫ్స్ పడితే వారు దాన్ని తగ్గట్టు అమెరికా ప్రోడక్ట్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియానే తీసుకున్నాం. జనరల్ గా యుఎస్ నుంచి హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్స్ ఉంటాయి, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ బైక్స్. ఇండియాలో ఒక లగ్జరీ ఐటమ్ కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ వేస్తుంది. ఆ ఎగ్జాంపుల్ పక్క పెట్టేసామంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్మర్స్ ఇక్కడ పండించే మన బ్లూబెర్రీస్ కానీ, స్ట్రాబెర్రీస్ కానీ, ఇట్లాంటి బెర్రీస్ ఇవన్నీ హెల్తీ ప్రోడక్ట్స్. యాక్చువల్లీ దీనిపైన కూడా భారతదేశము అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసే బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీస్ కూడా టారిఫ్స్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు మా బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీస్ ఎలా ఉంటారు అని కూడా వీళ్ళు ప్రశ్న చేశారనమాట. సో కొన్ని దేశాలు ఇది చూస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు మీరే చూస్తుంటారు గత వారం 10 రోజులుగా అక్రాస్ వరల్డ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అన్ని కుదేలవుతున్నాయి. భారతదేశం కూడా నిన్న మొన్న సెన్సెక్స్ 1400 పాయింట్స్ పడింది. ఇప్పుడే నిక్కీ మన జపాన్ ఇండెక్స్ చూసామంటే దగ్గర మనకు 4% పడిపోయింది. తర్వాత సౌత్ కొరియా ఇండెక్స్ 2% పడిపోయింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మొత్తం మరి ఈ రోజు నుంచి రేపు అక్రాస్ వరల్డ్ సన్ మోడల్ అంటారు. ఆస్ట్రేలియా నుంచి, జపాన్ నుంచి సూర్యుడు చూస్తే అస్తమించేది యుఎస్ లో అస్తమిస్తాడు. సో అక్రాస్ వరల్డ్ ఈ టారిఫ్స్ వల్ల మొత్తం మార్కెట్స్ పడే సూచనలు ఉన్నాయి రేపు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఈ టారిఫ్స్ వల్ల ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే రెండు విధాలుగా లాంగ్ టర్మ్, మన ట్రంప్ ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు, ట్రంప్ గారు తను ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్, లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్. అంటే ఈ కొద్ది రోజులు మనకు షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్ ఉన్న లాంగ్ టర్మ్ దేశానికి బాగా మంచి జరుగుతుంది అమెరికా కానీ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్లస్ ట్రంప్ ఒక దేశీయవాది అండ్ బిగ్ నేషనలిస్ట్. సో దేశానికి ఏది మంచి జరుగుతుంది, మన ఇమిగ్రేషన్ కావచ్చు, టారిఫ్స్ కావచ్చు, తర్వాత యుద్ధాలను ఆపడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. మరి ఈ కాలమే మనకు సమాధానం చెప్పాలి ఎలా జరుగుతుంది. ఇప్పటికే అమెరికాలో ఇన్ఫ్లేషన్ ద్రవ్యోల్బణం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ టారిఫ్స్ వల్ల ఒక ఎండ్ యూజర్, ఒక కస్టమర్ కి ఆ టారిఫ్స్ పాస్ చేస్తే కాస్ట్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది ప్రోడక్ట్స్ అని కూడా అంటున్నారు. బట్ మన గవర్నమెంట్ వాదన ఏంటంటే, ఇక్కడ రిపబ్లికన్స్, ట్రంప్ గవర్నమెంట్ వాదన ఏంటంటే
ఇక్కడ టారిఫ్స్ పెంచడం వల్ల వేరే కంట్రీస్‌కి మన లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరుగుతుంది. సో, దానివల్ల ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి. దానివల్ల ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది అని వాళ్ళ వాదన ఉందన్నమాట. సో, మనం చూసుకుంటూ పోతే ఇది రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ బేసిక్‌గా అదే మనం అనుకున్నట్టు పరస్పర టారిఫ్స్. సో, బేసిక్‌గా మినిమమ్ బేస్ లైన్ 10% టారిఫ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి కంట్రీకి మినిమమ్ 10% టారిఫ్స్ ఏస్తారు. సో, చైనా వచ్చేసి హైయెస్ట్ వియత్నాం చైనా 34% ఉంది. ఇప్పటికే ఆల్రెడీ చైనా పైన 20% వేశారు మొన్న రీసెంట్‌గా. సో, దానిపైన ఇది 34% టోటల్‌గా. అలానే కెనడా, చైనా, మెక్సికో పైన 25% టారిఫ్స్ ఏశారు. సో, అవి కంటిన్యూ అయితాయి. ప్లస్ ఈ కొత్త టారిఫ్స్ వస్తున్నాయి. సో, ఇది చూడాలండి. మనం భారతదేశం రకరకాల దేశాలు రకరకాలుగా దీన్ని చూస్తా ఉన్నారు. ఓవరాల్‌గా ఎకానమిస్ట్‌లు ఏం చెప్తున్నారంటే దిస్ కుడ్ లీడ్ టు ఏ ట్రేడ్ వార్. సో, ఒక ట్రేడ్ వార్ జరిగే ఉద్దేశ్యం దేశాల పైన ఉంటుంది. దీనిపైన ప్రెషర్ అందరిపైన అన్ని దేశాల పైన ఉంటుంది. అమెరికా అన్నది మీకు అందరికీ తెలిసిందే పెద్దన్న. ఆబ్వియస్‌గా ఇక్కడ పెద్దన్నకి ఏమైనా జరిగితే పెద్దన్న ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో, ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఇంపోర్ట్ ఎకానమీ. డాలర్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో, వరల్డ్ నంబర్ 1 కంట్రీ కాబట్టి వీళ్ళ కన్జంప్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. వీళ్ళ బయింగ్ పవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో, దానివల్ల కూడా మనకు చూసుకునే అవకాశాలు కావాలి. మార్కెట్ అయితే డెఫినిట్‌గా కుదేలవుతోంది. ఇప్పుడే ఎస్ఎన్‌పి గాని, మన యూఎస్‌లో మన డౌ జోన్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ 2-3% కరెక్ట్ అయింది యాక్చువల్‌గా. ఇప్పటికే అది 10% వరకు కరెక్ట్ అయింది ఈ ఇయర్. సో, ఇంకా ఎక్కువ కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఈ టారిఫ్స్ వల్ల. సో, ఓవరాల్‌గా చూస్తే ఈ టారిఫ్స్ అన్నది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్ అక్రాస్ ఆల్ కంట్రీస్ ఫర్ ఎవరీ కంట్రీ. ఎందుకంటే 180 కంట్రీస్ పైన టారిఫ్స్ పడతా ఉంది. ఆబ్వియస్‌గా అమెరికా వారు చెప్పినట్టు పరస్పర టారిఫ్ చేస్తా ఉండండి. వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఇది లిబరేషన్ డే తప్పకుండా కూడా విముక్తి రోజని భావిస్తా ఉన్నారు. మనము చూడాలి, కాలమే నిర్ణయిస్తుంది ఏ నిర్ణయం ఎలా అవుట్‌కమ్ ఉంటుందో. బట్ అమెరికా వాదన ఏంటంటే మా మీద మేము ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్‌కి వేరే దేశస్తులు చాలా టారిఫ్స్ ఏస్తున్నారు. మేము అదే విధంగా రియాక్ట్ అవుతామని కూడా చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఈ మార్నింగ్ మెక్సికన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా చెప్పారు. మేము రిపీటెడ్‌గా డబుల్ టారిఫ్స్ ఏం ప్రస్తుతానికి వేయము. మేము ఆలోచిస్తాము ఏం చేయాలో చూద్దామని చెప్పేసి. బట్ భారతదేశం కూడా సానుకూలంగా స్పందించింది. గతంలో కూడా మనం చూసాము. ఆఫ్ ది టాపిక్ ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్‌లో కూడా మన వాళ్ళు ఎవరైతే ఇల్లీగల్‌గా వచ్చారో కొంతమందిని మా భారతదేశము ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఇల్లీగల్ వచ్చిన వాళ్ళని భారతీయులైతే అని చెప్పి కూడా చెప్పారు. యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. అలానే ఇప్పుడు భారతదేశం కూడా దగ్గర దగ్గర $55 బిలియన్ టాక్సెస్ వరకు ఏదైతే ఇంపోర్ట్స్, ఎక్స్‌పోర్ట్స్ జరుగుతున్నాయో దానిపైన మేము టాక్సెస్ తగ్గిస్తామని కూడా ముందుకొచ్చారు. సో, ఒక సానుకూలంగానే ఉంది బేసిక్‌గా. ఎందుకంటే అమెరికాకి, భారతదేశానికి మంచి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్‌షిప్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మన బోత్ గవర్నమెంట్స్ కంటిన్యూ చేస్తాయని కూడా మనము ఆశిస్తాము. సో, ఈ టారిఫ్స్ మొత్తం మీద చూడాలంటే అమెరికా వాళ్ళకి ఎంతైతే ఇంపాక్ట్ ఉందో ప్రపంచంలో కూడా ఆబ్వియస్‌గా అన్ని దేశాలు కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. నేను మీ లక్ష్మణ్. యూఎస్ఏ బిగ్ టీవీ కొరకు రిపోర్ట్ చేస్తున్నాను. థాంక్ యూ వెరీ మచ్.